मॉर्निंग बॉयज. इन द केमिकल थर्मोडायनामिक्स अँड एनर्जेटिक्स आपण लास्ट पिरियडपर्यंत पहा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ॲज वेल ॲज द एंट्रॉपी आपण अभ्यासलेला आहे. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन पार्ट अँड दॅट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. आता नेमका हा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपल्याला काय सांगतो? बॉयज, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू द एंट्रॉपी. ओके, second law of thermodynamics states that the total entropy of a system and its surroundings increases in a spontaneous process. Okay, it means boys, the total entropy, that is the entropy of a system plus entropy of a surrounding, is greater than 0 according to the second law of thermodynamics. Okay, and the boys, according to the second law of thermodynamics, the entropy of a system and its surrounding get increases in the spontaneous process. Okay, increases, it means that is greater than the 0, right? For the better understanding, just we consider a reaction between the gaseous hydrogen and the gaseous oxygen. When the hydrogen and the oxygen get react with each other to form the water molecule in the liquid state. During this reaction, the entropy change is minus 327 joules per Kelvin, and the delta H, that is the heat of reaction or the change in enthalpy, is the minus 572 kilojoules, both at 298 Kelvin temperature. So boys, to find the delta S total, firstly we want to know the delta S surrounding. delta S total आपल्याला मिळवायचा असेल तर आपल्याला अगोदर delta S surrounding आपल्याला कॅल्क्युलेट करून घ्यावा लागेल. बाळांनो, आपल्याकडे delta S सिस्टीम आहे, त्याचबरोबर delta H सुद्धा आहे. या दोन व्हॅल्यूचा वापर करून आपल्याला delta S surrounding मिळवता येईल. चला आता, how to calculate, how to know the delta S surrounding. So firstly, पहा आता, delta H for the reaction is minus 572 kilojoule when the 2 moles of H2 and 1 mole of O2 gas combine to form 2 mole of liquid water. 527 kilojoule of heat is released, which is reversed by surroundings at a constant pressure and at a 298 Kelvin temperature. Correct? आता या रिॲक्शन मध्ये जेव्हा 572 किलोजूल एवढी हीट ही रिलीज केली जाते, याचा अर्थ ही हीट कोणी ॲब्झॉर्ब केलेली आहे? सराउंडिंगने. अगदी बरोबर. याचाच अर्थ दिस इज सिम्पली द एंट्रॉपी. ओके, आता पहा रे मग आता हाऊ टू कॅल्क्युलेट द एंट्रॉपी राईट फॉर द सराउंडिंग. Now boys, the entropy change for the surrounding is, आता आपण एक काम करू, आपण क्वांटिटेटिव्ह डेफिनेशन ऑफ एंट्रॉपी कडे वळूयात. तुम्हाला आठवतं का रे, क्वांटिटेटिव्ह डेफिनेशन ऑफ एंट्रॉपी मध्ये आपण काय सांगितलं होतं? पहा, त्या ठिकाणी आपण मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन मांडलं होतं. पहा, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू, दॅट इज अमाऊंट ऑफ हीट इन रिव्हर्सिबल मॅनर डिवायडेड बाय द टेम्परेचर. करेक्ट? आता इथं आपल्याला तोच रेफरन्स घ्यायचा आहे. देन द बॉईज, delta S surrounding is equal to the Q in reversible process divided by the temperature. आता Q, that is the amount of heat. amount of heat किती या ठिकाणी रिलीज झालेली आहे? 572, 572. बरं, त्या ठिकाणी होतं किलो जूल्स. आता आपण याला जूल्स मध्ये कन्वर्ट करूयात. इट मीन्स डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू Q रिव्हर्स डिवायडेड बाय T equal to 572 into 10 raised to power 3 joules divided by 298 Kelvin, that is the temperature. And the boys, the result of 572 into 10 raised to power 3 divided by 298 Kelvin is 1919 joules per Kelvin. It means इथं आपल्याला मिळालं पहा delta S surrounding, that is the entropy change of surrounding, and that is 1919 joules per Kelvin. आता आपल्याकडे डेल्टा एस सिस्टीम आहे, त्याचबरोबर आपण डेल्टा एस सराउंडिंग सुद्धा मिळवलेले आहे. या दोघांचा वापर करून we can calculate the delta S total.
आता डेल्टा एस टोटल आपण कसं मिळवणार? डेल्टा एस टोटल इज सिम्पली द समेशन ऑफ entropy of a system and the entropy of surrounding. Okay, now delta S total is equal to delta S system plus delta S surrounding. delta S system किती आहे रे? म्हणजे सिस्टीमची एंट्रॉपी किती आहे? -327 joules per Kelvin प्लस आता सराउंडिंगची एंट्रॉपी काय आहे? +1919 joules per Kelvin. चला रे, आता आपण या दोघांचं समेशन करूयात. बाळांनो, यांचं समेशन असेल +1592 joules per Kelvin and simply this value is in positive sign, correct? So delta S total is greater than 0. याचाच अर्थ यामध्ये आपल्याला मिळालेला जो ही काय डेल्टा एस टोटल आहे, that is a change in total entropy is greater than 0. Okay. Now boys, याच इक्वेशन वरनं आपल्याला सांगू शकतो पहा, द रिॲक्शन इज स्पॉन्टेनियस. ओके, ही रिॲक्शन कशी आहे? स्पॉन्टेनियस आहे, राईट. आणि बाळांनो, कोणत्याही रिॲक्शनचं जर स्पॉन्टेनिटी जर आपल्याला ठरवायची असेल तर आपल्याला कशाची आवश्यकता आहे? टू डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिॲक्शन्स we need to consider the entropy of system and its surrounding. अगदी बरोबर. म्हणजे आपल्याला कुठल्याही रिॲक्शनची जर स्पॉन्टेनिटी आपल्याला जर मिळवायची असेल तर आपल्याला कशाची आवश्यकता आहे? आपल्याला आवश्यकता आहे एंट्रॉपी ऑफ सिस्टीम आणि एंट्रॉपी ऑफ इट्स सराउंडिंग, राईट? देन द बॉयज, द टोटल एंट्रॉपी increases during the spontaneous process that finally reaches इक्विलिब्रियम. ओके, या ठिकाणी आपण जे सांगतोय ना की स्पॉन्टेनियस प्रोसेसमध्ये जेही काही टोटल एंट्रॉपी इन्क्रीज होणार आहे बॉईज, दॅट टोटल एंट्रॉपी गेट रिचेस फायनली इक्विलिब्रियम. फायनली ती एंट्रॉपी इक्विलिब्रियम फॉर्म करणार आहे, राईट? द इक्विलिब्रियम करस्पॉन्ड्स टू मॅक्झिमम टोटल एंट्रॉपी. The total entropy change, that is the delta S total, must be 0 for a process at equilibrium. Okay, लक्षात घ्या रे बाळांनो, जर डेल्टा एस टोटल हा जर शून्यापेक्षा जास्त असेल तर दॅट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, करेक्ट? आणि जर समजा डेल्टा एस टोटल हा जर 0 असेल, इफ द डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू 0, then we can say that that process is at equilibrium. आता याच्यावरून आपण थर्ड कंडिशन विचारात घेऊ शकतो बाळांनो. पहा बरं, आपण या ठिकाणी थर्ड कंडिशन आपण म्हणतोय ना, आता यातली परत थोडक्यात आपण रिवाइंड करू. फर्स्ट कंडिशन काय होती? जर सपोज डेल्टा एस टोटल हा जर शून्यापेक्षा जास्त असेल, ग्रेटर असेल, तर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस असेल. डेल्टा एस टोटल हा जर इक्वल टू 0 असेल, इट मीन्स प्रोसेस ॲट इक्विलिब्रियम. बट द बॉईज, if the delta S total is less than 0, पहा रे, आता डेल्टा एस टोटल हा शून्यापेक्षा जर कमी असेल तर आपण त्या प्रोसेसबद्दल काय सांगू शकतो? करेक्ट, दॅट प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस. कशी असेल ती प्रोसेस? नॉन स्पॉन्टेनियस, राईट? वन्स अगेन, आता हे जे 3 पॉईंट्स आहेत ना बाळांनो, हे 3 पॉईंट्स अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, लक्षात घ्या. जर डेल्टा एस टोटल, if the delta S total is greater than 0, the process is spontaneous. If the delta S total is less than 0, then process is non-spontaneous. But if the delta S total is equal to 0, then the boys, that process is at equilibrium. Okay, so this is the second law of thermodynamics. Okay, boys, next one article, and that is the Gibbs energy. Okay, which energy? Gibbs. That's not the Gabber's energy. Gibbs energy. पण नेमकं मग आता हे गिब्स एनर्जी काय आहे बाळांनो? गिब्स एनर्जी, दॅट इज सिम्पली द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी. ओके, ही एक प्रकारची थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी आहे. अरे परंतु मग या थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीची आवश्यकता का लागायला लागली आपल्याला? बॉयज, to predict the spontaneity of a reaction, firstly we need to determine the delta S system and the delta S surrounding. एखादी रिॲक्शनची स्पॉन्टेनिटी ठरवण्यासाठी आपल्याला
डेल्टा एस सिस्टीम म्हणजे एंट्रोपी ऑफ सिस्टीम आणि एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग कॅल्क्युलेट करणं गरजेचं भासायला लागलं. राईट. मग याला सिंपल वेमध्ये एक वेगळ्या प्रॉपर्टीमध्ये आपण याला कन्सिडर करतो आणि ही प्रॉपर्टी आपल्यासमोर मांडलेली आहे JW गिब्स यांनी. ओके, कोणी मांडलेली आहे? JW गिब्स यांनी. याचाच अर्थ गिब्स एनर्जी दॅट इज सिम्पली द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी विच इज युज्ड टू predict the spontaneity of reaction. And the boys, Gibbs energy is generally denoted by capital G. कशाने इंडिकेट करतो आपण? कॅपिटल G. ओके, चला रे मग आता या गिब्स एनर्जीची डेफिनेशन आपण पाहूयात. याची डेफिनेशन पाहत असताना तुमच्यासमोर पहा तुम्हाला एक छोटंसं इक्वेशन दिसतं, दॅट इज G इज इक्वल टू H मायनस TS. काय दिसतं तुम्हाला? G इज इक्वल टू H मायनस TS. What is the G? That is the Gibbs energy. H, that's the enthalpy. T, that's temperature. And S, that's the entropy. It means, in simple words, Gibbs energy simply the difference between the enthalpy and the entropy at a constant temperature. Okay? चला रे मग आता हे झालं आपलं गिब्स एनर्जीचं सिंपल डेफिनेशन विथ द इक्वेशन. ओके, मग आता आपण विचारात घेऊयात ते म्हणजे सिम्पली द गिब्स एनर्जी चेंज. बरं, तो चेंज विचारात घेण्याच्या अगोदर एक गोष्ट लक्षात असू द्या. गिब्स एनर्जी, दॅट द चेंज इन गिब्स एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन द इनिशियल अँड द फायनल स्टेट ऑफ अ सिस्टीम अँड नॉट ऑन द पाथ कनेक्टिंग टू द two states. It means we can say that Gibbs energy is a state function. Okay, now boys, to calculate the change in Gibbs energy, then boys, the change in Gibbs energy at a constant temperature and pressure is given by, एक काम करा, आपल्या समोर वरचं इक्वेशन काय होतं? G is equal to H minus TS. करेक्ट. आता आपल्याला चेंज विचारात घ्यायचा असेल, we know very well चेंज इज डिनोटेड बाय डेल्टा साइन. चला रे मग आता आपण याचा चेंज विचारात घेऊयात. मग जर चेंज विचारात घ्यायचा असेल तर आपल्याकडचं इक्वेशन असेल डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H मायनस T डेल्टा S. बरं, T मात्र कसं आहे? कॉन्स्टंट आहे, त्याचा काही चेंज आहे का? नाही. इट मीन्स बाय युझिंग डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H मायनस T डेल्टा S वी कॅन कॅल्क्युलेट द चेंज इन गिब्स एनर्जी. It means boys, simply the equation for the change in Gibbs energy is delta G is equal to delta H minus T delta S. Okay, delta G, that is change in Gibbs energy. Delta H, change in enthalpy. T, constant temperature. Delta S, change in entropy. Okay boys, now the next one article, and that is the Gibbs energy and the spontaneity. पहा काय म्हणतोय आपण? Gibbs energy and the spontaneity. Simply boys, the total entropy change that accompanies a process is given by, पहा रे, that is given by delta S total is equal to delta S system plus surrounding. And the boys, हा जो डेल्टा एस सिस्टीम आहे ना, त्याच्यासाठी आपण SYS हा सबस्क्रिप्ट नाही जरी मांडला तरीही चालतं. इट मीन्स डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टीम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, दॅट इज डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग. ओके, आता आपल्याला पाहायचं आहे द रिलेशन बिटवीन डेल्टा G अँड द डेल्टा एस टोटल. Now, what is the relation between delta G and the delta S total? Okay, that according to the second law of thermodynamics, for a process to be spontaneous, delta S total is greater than 0. Right? म्हणजे spontaneous process साठी काय condition आहे? Delta S total is always greater than the 0. Okay boys, if delta H is the enthalpy change accompanying a reaction, the enthalpy change of the surrounding is minus delta H. Okay, boys, आपण enthalpy of a surrounding जो आहे हा पण विचारात घेतोय, that is the minus of delta H. चला रे मग
आपण एक प्रिव्हियस एक्झाम्पल की एक प्रिव्हियस इक्वेशन आपण लक्षात घेऊयात. तुम्हाला आठवतं का रे, आपल्याकडचं जे प्रिव्हियस एक्झाम्पल होतं त्या इक्वेशन हे इक्वेशन काय होतं, डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू या मायनस ऑफ क्यू रिव्हर्सिबल अपॉन टी, राईट. आता बाळांनो, आता हे जे मायनस ऑफ क्यू दॅट इज द एन्थाल्पी चेंज, दॅट इज द ट्रान्सफरेशन ऑफ हीट इन अ रिव्हर्सिबल मॅनर. बरोबर, ही एन्थाल्पी चेंज कोणासोबत घडून आलेली आहे, विथ द सराउंडिंग. सो दॅट्स वाय दॅट इज द डेल्टा एच. नाउ बॉयज, the next one equation, the new equation, that is delta S surrounding is equal to minus of delta H upon T. ओके, आता एक काम करू आपण, हे मायनस ऑफ डेल्टा एच अपॉन टी हे काय आहे, दॅट इज द व्हॅल्यू फॉर द डेल्टा एस सराउंडिंग. करेक्ट. मग आता आपण एक काम करू, आपण डेल्टा एस टोटलचं इक्वेशन घेऊ. जनरली डेल्टा एस टोटलचं काय इक्वेशन आहे, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टीम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग. परंतु डेल्टा एस सराउंडिंगची काय व्हॅल्यू आहे, मायनस ऑफ डेल्टा एच अपॉन टी. चला ती आपण या इक्वेशनमध्ये ठेवून देऊ. म्हणजे आपल्याकडचं इक्वेशन असेल आता डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस मायनस डेल्टा एच अपॉन टी. हे डेल्टा एच अपॉन टी कोणासाठी वापरलं आपण, हे आपण वापरलं डेल्टा एस सराउंडिंगसाठी, राईट. नाउ दस डेल्टा एस टोटल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ properties of the system only. Now on the rearranging, आता हे जे इक्वेशन आहे आपल्या समोरचं म्हणजेच डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस मायनस डेल्टा एच अपॉन टी, या इक्वेशनला आपल्याला रिअरेंज करायचे. याला रिअरेंज करत असताना काय करता येईल आपल्याला, सिम्पली बाळांनो बोथ साइड्सला टेम्परेचरनं आपल्याला मल्टिप्लाय करायचंय. कशानं मल्टिप्लाय करायचं, टेम्परेचरनं. पहा बरं रे, मग आता काय इक्वेशन होईल आपल्याकडे, T delta S total is equal to T delta H upon T minus T delta S. बाळांनो, ऑलरेडी आपल्याकडे डेल्टा एच अपॉन टी होतं, त्यालाच आपण टीने मल्टिप्लाय केलं तर टेम्परेचर गेट कॅन्सल. म्हणजेच आपल्याकडचं मॉडिफाईड इक्वेशन असेल टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस, राईट. ओके बॉईज, मग आपण आता इथे विचारात घेऊयात ते म्हणजे चेंज इन गिब्स एनर्जीचं इक्वेशन. कोणाचं इक्वेशन, चेंज इन गिब्स एनर्जीचं. करेक्ट. देन दॅट इज द डेल्टा जी इज इक्वल टू मायनस ऑफ टी डेल्टा एस टोटल. डेल्टा जी इज इक्वल टू मायनस ऑफ टी डेल्टा एस टोटल. ओके. ना बॉयज, आता आपण काही कंडिशन्स या ठिकाणी पाहूयात. फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन delta S total is greater than 0 and hence delta G is less than 0. ओके, लक्षात येतं तुमच्या. स्पॉन्टेनियस प्रोसेससाठी म्हणजे स्पॉन्टेनियस रिॲक्शनसाठी टोटल एन्ट्रॉपी हे ऑलवेज काय असणार, ग्रेटर दॅन 0, बट हेन्स डेल्टा G इज लेस दॅन 0. करेक्ट. ॲट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर and pressure Gibbs energy of system decreases in a spontaneous process. याच्यावरून आपल्या लक्षात येतं की बाळांनो, जी काही गिब्स एनर्जी आहे that Gibbs energy of system decreases in a spontaneous process. Okay, the second law leads to the conditions of spontaneity. Second law, या सेकंड लॉ नुसार आपण काही कंडिशन्स, स्पॉन्टेनिटीच्या काही कंडिशन्स आपण या ठिकाणी विचारात घेऊयात. Just like if the delta S total is greater than 0 and delta G is less than 0, then the process is spontaneous. Boys, then the process is spontaneous. Good. Okay. आता आपण सेकंड कंडिशन घेऊ. ही सेकंड कंडिशन म्हणजे कम्प्लिटली अपोजिट ऑफ द फर्स्ट. कसं, सेकंड कंडिशन इन दॅट इफ delta S total is less than 0 and delta G is greater than 0, then the boys process is non-spontaneous. जर समजा एन्ट्रॉपी ही शून्यापेक्षा कमी असेल आणि गिब्स एनर्जी जर शून्यापेक्षा जास्त असेल, at that time process is non-spontaneous. Okay. And the boys third condition, if the delta S total is equal to 0 and the delta G is also equal to 0. Boys, it means entropy as well as Gibbs energy both
are 0. It means we can say that the process is at equilibrium. याचाच अर्थ आपल्याला काय सांगता येईल की ही प्रोसेस कशी आहे, इक्विलिब्रियम स्टेट मध्ये. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन पार्ट अँड द नेक्स्ट वन पॉइंट अँड दॅट इज simply the spontaneity and the delta H or the delta S. म्हणजे थोडक्यामध्ये स्पॉन्टॅनिटी त्याचबरोबर एन्ट्रॉपी चेंज आणि एन्थॅल्पी चेंज यांचं जे इंटर रिलेशन आहे, हे इंटर रिलेशन आता आपल्याला अभ्यासायचं आहे. ओके, देन बॉयज, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ चेंज इन एन्थॅल्पी, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ चेंज इन एन्थॅल्पी, that is the delta G is equal to delta H minus T delta S. पहा मग, the temperature term determines relative contribution of delta H and the delta S to delta G. Now boys, आता इथं यांचं इंटर रिलेशनशिप आपल्याला एक्सप्लेन करत असताना फर्स्टली सम ऑफ द पॉइंट्स आपल्याला कन्सिडर करायचे. काही पॉइंट्स आपल्याला या ठिकाणी विचारात घ्यायचे आहेत. पहा रे मग हे काय पॉइंट्स आहेत. इन दॅट द फर्स्ट इज, इफ द डेल्टा H and the delta S both are negative, then delta G will be negative only when delta H is more negative than the T delta S, and this is possible at low temperatures only. ही कंडिशन केव्हा पॉसिबल आहे, जस्ट ॲट द लो temperature. Okay, second condition, delta H and delta S both positive, delta G will be negative. पहा, पहिल्या कंडिशन मध्ये डेल्टा H डेल्टा S निगेटिव्ह आणि त्याचबरोबर डेल्टा G सुद्धा निगेटिव्ह. या सेकंड कंडिशन मध्ये आपण काय म्हणतोय मग, डेल्टा H and डेल्टा S both are positive, delta G will be negative only if T delta S is greater than delta H. आणि हे केव्हा पॉसिबल आहे, दिस इज पॉसिबल ओनली ॲट हाय टेम्परेचर. ओके, द थर्ड कंडिशन, दॅट इज फॉर द डेल्टा H निगेटिव्ह अँड डेल्टा S पॉझिटिव्ह. इथं मात्र पहा रे बाळांनो, डेल्टा H निगेटिव्ह आहे, डेल्टा S पॉझिटिव्ह आहे. ओके, इट फॉलोज दॅट डेल्टा G इज निगेटिव्ह. ओके, जर समजा डेल्टा H निगेटिव्ह असेल, डेल्टा S पॉझिटिव्ह असेल, तर डेल्टा G काय आहे, निगेटिव्ह आहे. ओके, नाउ द फोर्थ कंडिशन, फॉर डेल्टा H पॉझिटिव्ह अँड डेल्टा S निगेटिव्ह, देन द डेल्टा G इज पॉझिटिव्ह regardless of temperature. Okay, such reactions are non-spontaneous at all the temperatures. Right? So boys, these are some of the conditions to explain, to show the interrelationship between the spontaneity, delta H or the delta S. Right? Okay boys, the next one term, the next one article in this, and that is the temperature of equilibrium. काय आहे, the temperature of equilibrium. मग याचा हे इक्विलिब्रियम आपल्याला विचारात घेत असताना एक इक्वेशन आपण लक्षात घेऊया. हे इक्वेशन आहे चेंज इन गिब्स एनर्जीचं रिलेशन. काय मग हे इक्वेशन, दॅट इज द डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H मायनस T डेल्टा S. राईट? चला मग आता याला आपल्याला विचारात घ्यायचंय. दिस इज इट्स मॉडिफाईड फॉर्म, दॅट इज द T इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा S. Simply boys, delta H upon delta S. T is the temperature at which the change over from the spontaneous to non-spontaneous behavior occurs. बरोबर, म्हणजे बाळांनो ही रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस कडे जे बदलते ना, ज्या टेम्परेचरवरती ही रिॲक्शन चेंज होते, दॅट टेम्परेचर दॅट इज T. Delta H and delta S are assumed to be independent of temperature. Introducing of a temperature dependence of delta H or the delta S would not cause significant error for the moderate temperature range. बाळांनो याच्यामध्ये for the equilibrium condition delta G जो आहे that delta G is equal to 0. जर समजा delta G जर 0 असेल तर आता आपल्याकडचं इक्वेशन काय असेल, मग आपल्याकडे पूर्वीचं इक्वेशन होतं पहा, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H मायनस T डेल्टा S.
परंतु ॲट अ इक्विलिब्रियम कंडिशन डेल्टा जी इज 0. एक काम करू मग, आता काय इक्वेशन असेल मग 0 इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस. फक्त आपण यालाच मॉडिफाय केलेलं आहे आणि याचं मॉडिफिकेशन फॉर्म आहे टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस. ओके, दॅट इज द टेम्परेचर ऑफ equilibrium. It means the temperature of equilibrium is simply the relation or the ratio of delta H to the delta S. Okay, right. Boys, the next one and the last one part of this chapter, and that is Gibbs function and the equilibrium constant. Right. But the Gibbs function and the equilibrium constant हे रिलेशन समजून घेण्यासाठी आपण एक जनरल एक्झाम्पल, एक जनरल रिॲक्शन आपण पाहूयात. ओके बॉयज, गिब्स एनर्जी चेंज फॉर अ केमिकल रिॲक्शन इज गिवन बाय, राईट, अँड आपण हे कशाच्या माध्यमातून कॅल्क्युलेट करू शकतो. गिब्स एनर्जी चेंज आपल्याला मिळवायचे असेल तर सिम्पली बाय युझिंग दिस इक्वेशन, अँड दॅट इक्वेशन इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी 0 प्लस आर टी लॉग ऑफ एन क्यू. ओके, where delta G0, आता G0 म्हटल्याच्या नंतर that is the standard Gibbs energy change, that is the Gibbs energy change when the reactants and products in a reaction are in their standard states. Okay, and what about the Q? Q is called the reaction quotient. Q is analogous to that of equilibrium constant and involves non-equilibrium concentrations or the partial pressures in case of gaseous reaction. Right. आता हा concept properly समजून घेण्यासाठी आपण एक general reaction घेऊ, and that general reaction is in between the A of A plus the B of B. It gives the C of C plus D of D. म्हणजे A of A moles of reactant A and the B moles of reactant B get react with each other to form the C moles of C and the D moles of D as a product. Now, the equation of Gibbs energy. चला मग त्यावरच्या इक्वेशनचा आपण विचारात घेऊयात. डेल्टा G is equal to डेल्टा G0 plus RT log of N QC. Okay, that's the reactant or the reaction quotient. Now, delta G is equal to delta G0 plus RT log of N. आणि रिॲक्शन कोटेंट जे आहे QC, त्याच्या जागेवरती आपल्याला मांडता येतं पहा, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ C ऑफ C इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ D ऑफ D डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A ऑफ A इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B ऑफ B. इट मीन्स सिम्पली आपल्याला असंही म्हणता येईल की QC that is simply the ratio of the concentration of products to the concentration of reactant. Right. Same equation we can write as, यालाच आणखी आपल्याला असंही विचारात घेता येईल, डेल्टा G is equal to डेल्टा G0 plus RT log of N QP. Okay, then that is written as delta G is equal to delta G0 plus RT log of N, आणि मग QP साठी आपल्याला काय मांडता येईल, that is the P C of C into P D of D divided by P A of A into P D of D. Okay, that is the modified form of that equation. When the reaction reaches equilibrium, जेव्हा ही रिॲक्शन एका इक्विलिब्रियम कंडिशन वरती येईल तेव्हा पहा बरं मग, डेल्टा G0 is equal to 0 and QC and QP becomes KC and KP respectively. जर डेल्टा G0 चा आपण इक्विलिब्रियम कंडिशन वरती पाहिला तर इट्स व्हॅल्यू इज 0, QC साठी KC आणि QP साठी KP आपण कन्सिडर करू शकतो. नाउ बॉयज, त्याच इक्वेशनला आपण मांडूयात. मग इक्वेशन काय होतं तर पहा मग, 0 इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT log of N KC. म्हणजे बाळांनो इथं आपण डेल्टा G काय विचारात घेतोय, 0. म्हणजे आपलं इक्वेशन काय असेल मग, 0 इज इक्वल टू, आपल्याकडे मुळात इक्वेशन काय होतं, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT log of N KC. आता आपण काय म्हणतो, डेल्टा G काय आहे, ॲट इन इक्विलिब्रियम म्हणजे ॲट अ 0. 0 इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT log of N, आणि तिथं QC साठी आता काय वापरणार आपण, KC, बरोबर.
आणि जर केपीचा विचार केला तर काय इक्वेशन होईल असेल मग ते 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी झिरो प्लस आर टी लॉग ऑफ एन के पी. ओके, किंवा आता आपल्याला याला आणखी मॉडिफाय करता येईल. राईट, हे मॉडिफिकेशन कसं असेल, राईट हँड साईडला प्लसमधला जो आर टी आहे ना त्याला जर आपण लेफ्टला पाठवलं तर मायनसमध्ये, म्हणजेच आता आपल्याकडचं मॉडिफाईड इक्वेशन असेल डेल्टा जी झिरो इज इक्वल टू मायनस ऑफ आर टी लॉग ऑफ एन के सी, किंवा डेल्टा जी झिरो इज इक्वल टू मायनस ऑफ आर टी लॉग ऑफ एन के पी. बट द बॉईज, लॉग ऑफ एन जो आहे ना त्याची स्पेसिफिक व्हॅल्यू आहे, बट लॉग ऑफ एन इज 2.303 लॉग टू द बेस 10. म्हणजे लॉग ऑफ एन साठी काय मांडता येतं आपल्याला 2.303 लॉग टू द बेस 10. ठेवा बरं मग ही व्हॅल्यू काय होईल सांगा मला. आता आपल्याकडचं इक्वेशन असेल डेल्टा जी झिरो इज इक्वल टू मायनस ऑफ 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 के सी, किंवा के पी साठी मग डेल्टा जी झिरो इज इक्वल टू मायनस ऑफ 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 के पी. ओके बॉयज and the boys, simply this is the Gibbs function and the equilibrium constant. ओके बाळांनो, हा होता आपला केमिकल थर्मोडायनामिक्स अँड द एनर्जेटिक्स थेरॉटिकली. राईट बॉयज, सो या ठिकाणी केमिकल थर्मोडायनामिक्स अँड एनर्जेटिक्स हा आपला थेरॉटिकली संपलेला आहे. ओके बॉयज, जर काही अडचण असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये ते अडचण मांडू शकता. ओके, बेस्ट लक.